Hello students, welcome to the next lecture of stereoisomerism. In the previous lecture, we have discussed about the geometrical isomerism in oxymes. We seen that there are two types of oxymes. One is aldoxyme obtained from aldehyde and other type was ketoxyme which are obtained from ketone. Aldehydes and ketones, when they react with hydroxylamine, we get oxime as the product. In case of oximes, we use syn anti nomenclature system. We have seen the definitions and many examples of that. Now, we shall move to the next point. Conformational isomerism. Conformations are different arrangements of atoms or groups that result from free rotation of carbon-carbon single bond. We seen that in case of geometrical isomerism, rotation is not possible. We cannot rotate a double bond. But if there is single bond, then it can easily undergo rotation automatically at room temperature. At room temperature, enough energy is available for the rotation of the single bond. So it undergoes rotation and we get different types of arrangements after the rotation of that single bond. These different arrangements are called as conformations. The isomers are called as conformational isomers and the isomerism is called as conformational isomerism. You can see in this animation that the single bond is undergoing rotation and the groups are changing their position. So because of their changing position, we get different types of arrangements. We can see this thing in brief with the help of some model. See here, this is ethane molecule. We can see this molecule from this side. Just like the Sawhorse projection formula, we can see this from the sidewise. Okay. Or we can view this molecule like this, as we see in the Newman projection. Okay. Front carbon and backside carbon. This is backside carbon, suppose this is front side. Okay. So front side carbon and back side carbon, they are overlapping. Now you can see that this single bond can undergo rotation. We can see from this side, this single bond can undergo rotation. It is able to undergo the rotation. But if it was the double bond, then rotation is not possible. We can see this also with the help of model.
See here, I am having these two carbon atoms. We shall make the model. We want to form the double bond. I hope there is a double bond in this molecule. Oh, it's not here. These are all single bonded molecules. Yeah, here is a double bond. We can see in another carbon atom. No, this is not double bond. This is a single bonded. We shall find out for the another carbon atom which will have a double bond in it. See, in the previous lecture I have suggested you to prepare the clay models of the isomers, different types of isomers. Sometimes in the ready-made models also you cannot find the appropriate bond angles. Oh, it's another bag, that's why I could not find it. Yeah, fine. See here, this is another molecule. It is like this, the bond. See, it's all like this. This is a double bond, you can see. Now try to rotate this double bond. You can see it cannot undergo rotation. The rotation of this double bond is restricted. It cannot undergo rotation. So these groups have the fixed position, either this side or this side. And it gives rise to the geometrical isomerism. But in this chapter, we are concerning with the conformational isomerism. So we shall prepare two models to show eclipse and staggered. We can show in one, but for comparison I will prepare two. So I am preparing for the second molecule of ethane. See, the bonds are being formed. Yeah. So now we have prepared two models of ethane. Both are same models. Okay. This is one model. Oh, you cannot see it, of course. Okay, no problem. I will show. See, these groups can have distinguishable positions in particularly two manners. First one is like this. You can see the Newman projection. What you can observe? The carbon atom are overlapping. The front carbon and the backside carbon are exactly in the same line. We are viewing the molecule from here. The hydrogen on the front carbon and on the back carbon are overlapping. You can see in
all the hydrogens, they are overlapping each other. Now, if we rotate this bond, then what will happen? See, I rotated this bond. What happened here? You can see that the front carbon atom group is not overlapping any atom on the backside carbon. The backside carbon group does not have any group on the front carbon in the same line. So they are not overlapping. So when they are overlapping each other, then this conformation is called as eclipsed conformation, because this is just like the eclipse, lunar or solar eclipse. ग्रहण जे असतं त्याच्यासारखी ही पोझिशन आहे. So this is eclipse. The front and back carbon groups are overlapping each other. On the other hand, another conformation is staggered conformation. You can see here. See, this is eclipsed. This is staggered. So these are two types of conformations which are available in ethane. Two conformations are there, eclipsed conformation and staggered conformation. In the eclipsed conformation, all the groups are overlapping. In staggered conformation, the groups are maximum away. They are not overlapping each other. They are maximum away. So what happens if ethane acquires such kind of conformation? What is the difference between this and this? We seen in terms of the arrangement of the groups, overlap of the group, overlapping, non-overlapping. Okay. But what is the effect of this arrangement on the energy and other things? So that we shall see now. So before that we shall see some other concepts. One of the concept is dihedral angle. So what is dihedral angle? You can see in the image. It is the angle between one group on the front carbon atom with other group on back carbon atom. It is called as dihedral angle. See, whenever we talk about any type of angle, then we assume that both the sides angle is made between the sides. Okay. कोणत्याही दोन साइड असतील त्याच्यामध्ये अँगल असतो, कमी असेल जास्त असेल. ओके, इट्स लाईक दॅट. मग हा अँगल होण्यासाठी जनरली काय असतं, एक पर्टिक्युलर काहीतरी ओरिजिन असतो, त्याच्यापासून दोघं साइड्स निघत असतात. फॉर एक्झाम्पल आपण जर आपल्या मॉडेलमध्ये बघितलं, पुन्हा मला स्क्रीन मोठं करून घ्यावं लागेल म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल. सी हिअर, इफ वी थिंक अबाउट only the front carbon, then this hydrogen is here and this one is here, and this is the bond between these two hydrogens. This angle is called as bond angle because it is between the bonds which are originated from the same atom. याच atom मधून हा पण bond येतोय, हा सुद्धा येतोय, याला आपण bond angle म्हणतो. This is not dihedral angle. मग dihedral कोणाला म्हणायचा? The angle between the bond of front carbon atom with the bond of back carbon atom. एक फ्रंट कार्बन वरचा बॉन्ड आणि एक बॅक साइड कार्बन वरचा बॉन्ड, यांच्यातला जो अँगल असेल, आता यांच्यात ऍक्च्युअल अँगलच नाहीये तसं बघितलं आपण तर, पण जर आपण त्याला असं ऑन पेपर बघितलं तर आपल्याला दिसताना काय दिसतंय, एकाच ठिकाणून दोघं निघतायत असं दिसतंय व्हर्च्युअली. So it is the hypothetical bond angle, and such angle between the group on front carbon atom and a group on back carbon atom is called as dihedral angle. मग आता eclipsed जर conformation असेल तर dihedral angle किती आहे? It is 0 if we are comparing these groups.
जर या दोघांनाच आपण कम्पेअर केलं, यांच्यात अँगलच नाहीये, ओव्हरलॅप होत आहे. जर आपण याला आणि याला कम्पेअर केलं ह्या दोघांना, देन इट विल बी 60 डिग्री. जर याला आणि याला कम्पेअर केलं या बाजूनी, देन इट विल बी 120 डिग्री. ओके. So this is the dihedral angle. Now see in this staggered conformation, the dihedral angle between this group and this group, this hydrogen and this hydrogen, it is 60 degree. हा 60च आहे, 60 डिग्री. याच्यात आणि याच्यात अगेन इट इज 60 डिग्री. याच्यात आणि याच्यात सी दोघं एका लाईन मध्येच दिसतंय आपल्याला समोरून, पण ऍक्च्युअली हा जो आहे हा फ्रंट कार्बन वरचा आहे आणि हा जो आहे हा बॅक कार्बन वरचा आहे. द बॉन्ड अँगल बिटवीन दिस अँड दिस इट इज 180 डिग्री, 180. ठीक आहे. सो इन दिस वे वी कॅन कन्सिडर अँड स्टडी द डायहेड्रल अँगल बिटवीन द ग्रुप्स. Oh, where is my screen? It has been disappeared somewhere. Yeah, I am here now. So this way we can consider the dihedral angle. The symbol for dihedral angle is theta. हा जो सिंबल दिलेला आहे इथे, या सिंबॉलला काय म्हणायचं? थीटा. ओके. So we can specify this dihedral angle between the groups on front carbon atom and back carbon atom. It is hypothetical bond angle. It is not actual bond angle. It is dihedral angle. Now, see, we have actually seen both the types of conformations of ethane. We have seen the eclipsed conformation and staggered conformation. दोन कॉन्फॉर्मेशन आपण बघितलेच आहेत इथेनचे. आता या दोन कॉन्फॉर्मेशनचं थोडंसं अनालिसिस इथे घेतलंय, एक प्रॉपर्टीज याच्यामध्ये घेतलाय. सी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन. इन दिस कॉन्फॉर्मेशन द ग्रुप्स आर क्लोजेस्ट टू इच अदर. आपण बघितलंच होतं, याच्यामध्ये ग्रुप जे आहेत ते जवळ असतील, जास्तीत जास्त जवळ असतील, ओव्हरलॅप त्यांचा होतोय असं आपल्याला दिसतंय. दे आर क्लोजेस्ट टू इच अदर. स्टॅगर्ड मध्ये तसं नाहीये. स्टॅगर्ड मध्ये ते वेगवेगळे आहेत, लांब आहेत एकमेकापासून. इक्लिप्स्ड मध्ये डायहेड्रल अँगल काय सांगितलाय? 0 डिग्री. हा 0 आहे फ्रंट आणि बॅक मध्ये. दिस इज 0. 120 डिग्री हा आणि हा इकडचा. द बॉन्ड अँगल इज 120 डिग्री. 240 डिग्री. 240 म्हणजे हा एक घेतला आपण फ्रंट मधला आणि बॅक साइडचा या बाजूचा घेतला. सो दिस बॉन्ड अँगल इज 240 डिग्री. आणि 360 म्हणजे हा आणि ज्याला आपण आधी 0 म्हटलं होतं, 0 तोच पूर्ण फिरून इकडे आपण आलो, या बाजूने जर मोजला तर 360. ओके. तर हे बॉन्ड अँगल याच्यामध्ये डायहेड्रल अँगल, सॉरी बॉन्ड अँगल नाही, डायहेड्रल अँगल इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन मध्ये असतात. आता इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन मध्ये ग्रुप क्लोजेस्ट असल्यामुळे, जास्तीत जास्त जवळ असल्यामुळे काय झालं? स्टॅबिलिटी याची गेली, कारण रिपल्शन वाढत आहे.
the groups are repelling each other. जसं की एका बेंचवर तुम्ही 3-4 बसले तर काय होईल, रिपल्शन वाढेल, यू विल नॉट हॅव स्टॅबिलिटी. ठीक आहे. सेम तसंच इथे गर्दी झाली, ग्रुप जवळ आले, गर्दी झाल्यामुळे जवळ आल्यामुळे यांची स्टॅबिलिटी कमी झाली. स्टॅबिलिटी कमी झाली म्हणजेच काय झालं, एनर्जी वाढली. सो this conformation, eclipsed conformation of ethane particularly, is higher in energy as compared to the staggered conformation by 3 kilocalorie per mole. याची एनर्जी 3 kilocalorie per mole नी जास्त आहे. कोणाच्या कंपॅरिझन मध्ये, स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशनच्या कंपॅरिझन मध्ये. नाउ लेट्स सी द properties of staggered conformation. In this conformation, the groups are maximum away from each other. याच्यात ग्रुप जे आहेत ते एकमेकापासून जास्तीत जास्त लांब आहेत. These are maximum away from each other. दूर असल्यामुळे यांच्यामध्ये डायहेड्रल अँगल बघा 60 डिग्री. याच्यात आणि याच्यात बघा, दिस इज 60 डिग्री. 180 डिग्री हा इथला एक ग्रुप आणि या साइडचा हा एक ग्रुप, इट इज 180 डिग्री. किंवा याच्यात आणि असं गोल फिरून या इकडे याच्यात आपण कंपॅरिझन करूया. सो इट इज 300 डिग्री. याच्यात आणि याच्यात 300चा अँगल आहे, डायहेड्रल अँगल 300 डिग्री आहे. So these are the dihedral angles of staggered conformation. आता याच्यात ग्रुप जे आहेत ते मॅक्सिमम अवे असल्यामुळे काय झालं, याची स्टॅबिलिटी वाढली. सो दिस कॉन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन. स्टॅबिलिटी जास्त आहे म्हणजेच काय, एनर्जी त्याची कमी आहे. इट इज व्हेरी व्हेरी लोअर इन एनर्जी. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्फॉर्मेशन्स. Now see here conformations of ethane. हे वेगवेगळे कॉन्फॉर्मेशन इथे यांचे दिलेले आहेत. पूर्ण त्या मॉलिक्युलला फिरवलंय, म्हणजे जसं आपण याच्यामध्ये बघितलं होतं की याला आपण असा केला, मग सपोज याला आपण फिरवलं थोडंसं 60 मध्ये फिरवलं तर आपल्याला हे इथलं सेकंड नंबरचं जे आहे ते कॉन्फॉर्मेशन मिळालं, जे स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशन आहे. याला आपण अजून फिरवलं म्हणजे टोटल काय झालं, इथे होता तो आता इथे गेला, इट इज 120 डिग्री. आपल्याला पुढची अरेंजमेंट मिळाली जी इक्लिप्स्ड अरेंजमेंट आहे. याला आपण अजून फिरवलं, व्हॉट वी गेट, वी अगेन गेट द स्टॅगर्ड अरेंजमेंट विथ 180 डिग्री बॉन्ड अँगल बिटवीन धिस अँड धिस. अजून फिरवलं थोडंसं, वी ऑब्टेन द इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन विथ 240 डिग्री बॉन्ड अँगल. इथून इथपर्यंत 240. अजून फिरवलं, वी अगेन ऑब्टेन द स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशन विथ 300 डिग्री बॉन्ड अँगल बिटवीन द फ्रंट ग्रुप अँड द बॅक साइड ग्रुप. असे आपल्याला वेगवेगळे कॉन्फॉर्मेशन्स हे मिळाले, जे आपण बोर्डवरती असे लिहू शकतो. तुमच्याकडे नोटबुक असेलच, मी जसं सांगितलं होतं अगोदर. तुमच्या नोटबुक वरती आता हे काढा, सगळ्यांचे न्यूमन प्रोजेक्शन काढा, हे सगळे कॉन्फॉर्मेशन्स. तुमची प्रॅक्टिस झाली पाहिजे त्यामुळे काढा, असं वरती हेडिंग द्या. Conformations of ethane. Conformations of ethane. See, this is front carbon atom shown by a dot. This is back carbon atom shown by a circle.
This is the group on front carbon, this is on the back carbon, this is all these three are on the front carbon atom. These are the groups on back carbon atom. Hydrogens are there. See here, the dihedral angle between this hydrogen and this hydrogen is 0 degree. Theta is equal to 0 degree. आपण एक काम करू आता, हे दोन हायड्रोजनच आपल्याला कंपेअर करायचे ग्रुपमध्ये, याला फिरवत जाऊ आपण. ठीक आहे, कुठला तरी एक फिरवत जाऊ, बॅक साइडचा फिरवत जाऊ लागला तर काही प्रॉब्लेम नाही. पण मग ह्या दोघांमध्ये आपण कंपेअर करतोय हे समजलं पाहिजे, म्हणून याला वेगळ्या कलर मध्ये घेऊ. We shall use red color to focus on these hydrogens. Okay. Now rotation starts. रोटेशन आपण यांचं सुरू करू आता. किती फिरवायचं याला? 60 डिग्री मध्ये याला आपण फिरवू. बॅक साइडचा जो आहे हायड्रोजन त्याला आपण 60 मध्ये फिरवू, म्हणजे तो या ठिकाणी येईल इथे. ओके, इथे फिरवला म्हणजे स्ट्रक्चर काय असेल, आता फ्रंट कार्बन आपण फिक्स ठेवतोय आणि बॅक कार्बनला फिरवतोय. सो वी शॅल शो द फ्रंट कार्बन, बॅक कार्बन. ग्रुप्स ऑन द फ्रंट कार्बन आर at their own position. हायड्रोजन असं फिरवूया इकडे. आता याला लालने दाखवतोय ना आपण, फ्रंट वरचा जो आहे हा रेडच दाखवू आपण. ठीक आहे, आता हा रेड हायड्रोजन दाखवलाय, तो कुठे गेला? या इथे. आणि बाकीचे हायड्रोजन्स दे आर ऍट देअर ओन प्लेस. सॉरी, नॉट ऍट ओन प्लेस. हा जो हायड्रोजन आहे आता हा बॅक साइडचा, हा सुद्धा फिरवून इकडे येईल, कारण पूर्णच फिरवलं ना आपण मागचा कार्बन. तर जसा हा इथे आला तसा हा इथे येईल, हा सुद्धा इथे येईल. वी कॅन शो इन द, हा इथे येईल या ठिकाणी आणि हा या इथे गेलेला असेल. सो दिस वी कॅन शो हिअर. हा इथे आलेला आहे दाखवला, हा इथे जो गेलाय तो आपण असा दाखवू. आता थीटा काय होता? थीटा काय झाला आता? याच्यात आणि याच्यात अँगल झालाय आता 60 डिग्रीचा. थीटा इज नाउ 60 डिग्री. अजून आता याला आपण फिरवू. पुन्हा 60 मध्ये फिरवलं म्हणजे हा ह्या ठिकाणी आलेला असेल आणि आपल्याला इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन पुन्हा एकदा मिळेल. दिस इज फ्रंट वन, दिस इज बॅक कार्बन. पहिला कार्बनला आपण फिरवत नाहीये, त्याला आपण जसं तसं ठेवतोय. हा हायड्रोजन जो आहे तो आपण रेड कलर मध्ये दाखवतोय याला. आता हा हायड्रोजन कुठे आला? या ठिकाणी इथे. हा इकडे सरकला. 60 डिग्री मध्ये आपण रोटेशन करतोय. आणि हा या ठिकाणी गेला. याला आपण रेड कलर मध्ये दाखवतोय. हे तुम्ही काढत चला तुमच्या नोटबुक मध्ये. ओके, नाउ व्हॉट इज द डायहेड्रल अँगल? या दोघं रेडचाच विचार करायचा आपल्याला. याच्यात आणि याच्यात आता अँगल झालाय 120 डिग्री. आता अजून रोटेट करा याला. अजून रोटेट केलं म्हणजे आपल्याला काय मिळेल? सी, फ्रंट कार्बन आयटम, बॅक कार्बन आयटम, फ्रंट कार्बन वरचे ग्रुप्स,
जे आहेत ते फिक्स पोझिशन. वरचा हायड्रोजन आपण रेड कलर मध्ये दाखवतोय. हा हायड्रोजन आता या ठिकाणी आलेला असेल आणि त्याला आपण रेड कलरने दाखवतोय. आपला फोकस त्याच्यावरती म्हणून. हा हायड्रोजन इथे आलाय आणि हा फिरून या इथे गेलाय. Now, the angle between this hydrogen and this, the dihedral angle theta is 180 degree. अजून त्याला फिरवा. फिरून तो या इथे येईल या ठिकाणी. फ्रंट कार्बन ॲटम, बॅक कार्बन ॲटम, हे फ्रंट वरचे ग्रुप्स. या हायड्रोजनला आपण रेड कलरने दाखवलं, बाकीचे ब्ल्यू कलरनेच दाखवतोय आपण. नाउ सी, ऑन रोटेशन दिस हायड्रोजन विल इक्लिप्स विथ दिस हायड्रोजन. इथला हायड्रोजन या इकडे जाऊन इक्लिप्स झाला आणि इथला इथे जाऊन इक्लिप्स झाला. थीटा इज नाउ 240 डिग्री. हा जो हायड्रोजन आहे हा आपण रेड कलर मध्ये दाखवलाय तिकडे. तिकडे म्हणजे सगळीकडेच आपण त्याला रेड मध्ये दाखवलाय. सो इट इज नाउ 240. अजून रोटेट करा त्याला इथपर्यंत. नाव फ्रंट वरचा आता हायड्रोजन तसाच आहे, पण हा फिरून या इथे आलाय, या इथे. द अँगल इज नाव या बाजूने मोजायचं आहे आपल्याला. इकडनं मोजलं तर 60 येईल, 60. आपल्याला रोटेशन दाखवायचंय त्याच्यामुळे आपण त्याला एकाच बाजूने मोजत चाललोय, या बाजूने. मग इकडनंच मोजा. इट इज 300. बाकीचे हायड्रोजन जे आहेत ते जसेचे तसे. थीटा इज नाव 300 डिग्री. अजून फिरवलं तर काय होईल, 360 मध्ये रोटेशन पूर्ण होईल आणि आपल्याला पुन्हा पहिलं स्ट्रक्चर जे आहे ते मिळून जाईल. So in this way we can draw the conformations of ethane. याच्यामध्ये खूप काही कठीण नाही, सगळे इथेन हा सिंपल मॉलिक्यूल आहे त्याच्यामुळे याचे कॉन्फॉर्मेशन हे सगळे सिंपलच आले. पहा, पहिला कोणता आहे, इक्लिप्स्ड, स्टॅगर्ड, इक्लिप्स, स्टॅगर्ड, इक्लिप्स, स्टॅगर्ड. कोणताही तुम्ही घेतला असा मॉलिक्यूल त्याचा इक्लिप्स स्टॅगर्डलाच होत जाईल. फक्त पुढे चालून आपल्याला काही एक्झाम्पल मध्ये असं लक्षात येईल की जर ग्रुप्स आपण वेगवेगळे घेतले, समजा इथे मिथिल असेल आणि इथे मिथिल असेल, तर मिथिल मिथिल बल्की ग्रुप जवळ आले त्या कॉन्फॉर्मेशनला वेगळं नाव दिलं जातं. बेसिकली ते स्टॅगर्डच असेल, मुख्य प्रकार त्याचा स्टॅगर्ड, पण पर्टिक्युलरली आपण त्याला वेगळं नाव देणार. इथे मिथिल मिथिल ओव्हरलॅप असतील बल्की ग्रुप्स, अशा स्ट्रक्चरमध्ये मिथिल हायड्रोजन असा ओव्हरलॅप असेल. ओके, that time we shall give some other type of name, special name, but in general the main types are only the two types, eclipsed conformation and staggered conformation. हे दोनच टाइप याच्यामध्ये महत्वाचे आहेत, मुख्य आहेत.
Now let's see the टॉर्शनल एनर्जी. मी थोडासा इकडे सरकून जातो आता वर, हे थोडं कमी करून जातो. हा ठीक आहे, एवढं चालेल असं. ओके. टॉर्शनल एनर्जी, त्याच्या नावातच आपल्याला थोडंसं समजतंय की टॉर्शन म्हणजे टॉर्क, रोटेशनशी रिलेटेड हा आहे. जिथे पिळलं जातं काहीतरी, असं पिळून घेतोय आपण, दॅट इज टॉर्शन. टॉर्शनल एनर्जी, the energy required to rotate carbon-carbon bond is called as torsional energy. आता इथेन मध्ये दोघही कार्बन वरती हायड्रोजनच आहेत, त्याच्यामुळे टॉर्शनल एनर्जीत खूप काही बदल होत नाही. इक्लिप्सची एक, स्टॅगर्डची एक, असा इतकाच बदल असतो. आणि जसं आपण अगोदर बघितलंय, इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन इज हायर इन एनर्जी दॅन स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बाय 3 किलो कॅलरी पर मोल. त्यामुळे आपल्याला एनर्जी इक्लिप्स जेव्हा कॉन्फॉर्मेशन असेल तेव्हा 3 किलो कॅलरीने आपल्याला एनर्जी जास्त दिसेल, जास्त मिळेल. स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशन असताना 3 किलो कॅलरीने एनर्जी कमी मिळेल. आणि हेच जेव्हा आपण ग्राफिकली रिप्रेझेंट करतो, when we plot a graph of energy versus dihedral angle, then we get such graph which is known as energy profile diagram. याच्यामध्ये बघा दाखवलेली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, वेगवेगळे कॉन्फॉर्मेशनही दाखवले. यू कॅन सी हिअर नियर टू द वाय ऍक्सिस वी शॅल स्टार्ट विथ द इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन. जे पहिलं होतं आपलं झिरो डायहेड्रल अँगल, इथे झिरो डायहेड्रल अँगल आपल्याला दिसेल. या इथे झिरो डायहेड्रल अँगल आहे ओरिजिन जवळ, त्यामुळे त्या ओरिजिनच्या वेळेस तुमचं कॉन्फॉर्मेशन असेल इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन. द इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन इज हायर इन एनर्जी, त्यामुळे ते जास्त एनर्जीला दाखवलंय. वेन वी रोटेट द बॉन्ड बाय 60 डिग्री वी गेट स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशन विच इज लोअर इन एनर्जी. 3 किलो कॅलरीने स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशनची एनर्जी कमी आहे, त्याच्यामुळे 60 डिग्रीला बघा एनर्जी कमी झाली आहे. पुन्हा आपण रोटेट केलं 120 डिग्रीला, एनर्जी वाढली कारण आपल्याला इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन मिळालं. वी रोटेटेड द मॉलिक्यूल फर्दर मोर बाय 180 डिग्री, वी गेट अगेन द स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशन. Again, after the rotation, we get eclipsed conformation, which is higher in energy. Again, after rotation, we get the staggered conformation, which is lower in energy. Again, by rotation, we will get eclipse. आणि ही सायकल अशी चालूच राहील. आपण किती त्याला रोटेट करत गेलं तरी तुम्हाला दोनच प्रकारचे कॉन्फॉर्मेशन मिळत आहेत. आणि याच्यामध्ये सगळे इक्लिप्स आणि सगळे स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशन जे येते आयडेंटिकलच आहेत, इक्विव्हॅलंट आहेत. आणि त्याच्यामुळे इक्लिप्स झाला की एनर्जी 3 ने वाढते, स्टॅगर्ड झालं की एनर्जी 3 नेच कमी होते. आपल्याला इरेग्युलॅरिटी अशी त्या ग्राफमध्ये मिळत नाही. सो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ इथेन. यू कॅन सी द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम व्हेरी केअरफुली. लुक ॲट द प्रोफाइल डायग्राम. तुमच्या नोटबुक मध्ये काढून बघा एकदा. जसे आपण स्ट्रक्चर काढले तसंच आपल्याला एनर्जी प्रोफाइल डायग्रामही काढायची आहे. आणि सोपी आहे, काही कठीण नाही आहे. स्ट्रक्चर हेच त्याच्यामध्ये दाखवले आहे. एक्झाम मध्ये जर क्वेश्चन असा काही आला कॉन्फॉर्मेशनल अनालिसिस ऑफ इथेन, तर अगोदर तुम्हाला अगोदरच्याच याच्यामध्ये तुम्ही इक्लिप्स आणि स्टॅगर्ड बद्दल लिहाल. त्याच्यानंतर तुम्ही वेगवेगळे हे कॉन्फॉर्मेशन काढाल जे आपण बोर्डवरती आताच काढले होते. ओके. आणि ते झाल्यानंतर
शेवटी तुम्ही एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम त्याची काढाल. तर एकदा तुम्ही स्ट्रक्चर काढलेले असले त्या आन्सर मध्ये की पुन्हा एनर्जी प्रोफाईल मध्ये असे स्ट्रक्चर काढण्याची गरज नाही. तुम्ही विदाउट स्ट्रक्चर जरी एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम काढली एक्झाम मध्ये तरी सुद्धा चालेल, कारण तुम्ही ऑलरेडी वरती स्ट्रक्चर काढून दाखवले. तुम्हाला स्ट्रक्चर काढता येतात हे त्याच्याहून एक्झामिनरला समजून जाईल. त्यामुळे एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम मध्ये पुन्हा तुम्ही हे स्ट्रक्चर काढण्याची गरज नाही. एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम तुम्ही साधीच काढायची विदाउट स्ट्रक्चर. फक्त त्याच्यामध्ये एनर्जीचा उल्लेख मात्र तुम्हाला करावाच लागेल. यू हॅव टू मेन्शन द डायहेड्रल अँगल्स ऑन द एक्स ऍक्सिस 60, 120, 180, 240, 300, 360 हे सगळे डायहेड्रल अँगल तुम्हाला मेन्शन करावेच लागतील एक्स ऍक्सिस वरती. आणि एनर्जी डिफरन्स जो आहे तो दाखवावा लागेल. 3 किलो कॅलरी पर मोल. दिस इज द एनर्जी डिफरन्स विच यू विल हॅव टू मेन्शन इन युअर आन्सर. So I hope this much is sufficient for this lecture. All the best for your studies. Thank you.